चाषी मान सार समस्या विषय सार समस्याटा खाली ओडिशा रे नुह सारा सार समस्याटा छत्तीसगढ़ रे भी से गोटे समस्या अच्छी किंतु आमे कथा हेबा आम अंचल रो आम ओडिशार कथा आम जिल्लार कथा एटी विशेष करी मक्का चाष एवं धान चाष ता संगे संगे एबे पनीपरिबा चाष बहु परिमाण रे होउछि आउ आम अंचल रो परिबा प्राय तो 5-6टा राज्य को सप्लाई होउछि एवं विशेष करी तो जो माने परिबा चाष करि नाहंती आरंभ करि नाहंती से मान मक्का चाष उपरे निर्भर करती आ मक्का चाष करिके से माने लाभवान होती कौ जगार कौ जिनिस असुविधा है हठात ए वर्ष वर्तमान शासन रे बसी सरकार गोटे नियम प्रणयन करिचंती सेटा से नियमटा होछि गोटे एकर को गोटे बस्ता डीएपी 2 बस्ता यूरिया आ गोटे बस्ता पोटास ता सांग को दाऊ साजिची बेपारी मानकर ललिता उपरे माने बोझ उपरे ललिता बीड़ा को बोझ उपरे ललिता बीड़ा चाषी मान को जो जिनिस दरकार नहीं बेपारी कहूची सारो सांगरे जीन न नेले सारो सांगरे अल्ट्राकेम न नेले सारो सांगरे जिनिस न नेले आमे सारो देई पारिबो नाही जो जिनिस चाषी को दरकार नहीं से जिनिसटा को बाध्य करा जाउची चाषी को आ चाषी मध्य नेवा पई बाध्य होचंती आ सरकारी रेट डीएपी को अच्छी 1350 टंका आ यूरिया को बदे अच्छी 366 ना 67 टंका पैकेट को रेट किंतु आज डीएपी कला बाजारी होची 5000 टंका कुंटल रे बिक्री चली एरिया रे एवं यूरिया मध्य पॉकेट को 1200-1400 टंका बिक्री चली एरिया रे एभली कला बजारी चली सारो बिक्री केंद्र रे आ चाषी कौन करेंगे बाध्य होगी चाषी को नेवा को पड़ुची ये जो दुख ये जो कष्ट ए वर्ष जदि लोक मक्का चाष करि पारिबे नहीं चाषी ताहले आम अंचल 25 वर्ष पछकु टेली हेबु आरे किछि भी संदेह नहीं जड़े चाषी 500 कुंटल 700 कुंटल मक्का पाइता है 1000 कुंटल भी आम अंचल चाषी मक्का पाइता से चाषी ए वर्ष मक्का लगे पारबो नहीं प्राय तो जमी आज पर्यंत भी जमीटा चाष ही पारी नहीं मक्का भी लगी पारी नहीं और जो माने निज संबल आगु जो माने सार नहीं रखी थिले से ही चाषी माने चाष करिचंती और जो माने चाष आरंभ हैला बेले से माने सार नियंती से माने खाली सार को अनेक बसीचंती आ जीवन विकल रे खाली डीएपी टा नहीं कि आमे मक्काटा लगई थिवा आमास 15 दिन कि 20 दिन भितरे जदि यूरियाटा मिलिबो ताहेले आमे यूरिया सार देवा बोली कि से 5000 डीएपी को देइकिरी नहीं कि चाषी आजिकाली मक्का लगाइबाटा आरंभ करिचंती ये सरकार जेतेबेले शासन रे नथिला सेतेबेले विभिन्न प्रलोभन देखैछि शासन रे आइला सेतेबेले कहितिला चाषी मानकर आय को द्विगुण करिवि आओ डीजेल पेट्रोल रेट कम हेबो आज कम हेबा बदल रे डीजेल पेट्रोल जहाँ रेट हेची
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡିଜେଲ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ବି ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିୟମ କରିଛି କୌଣସି ଲୋକକୁ ଡବାରେ ଦିଆହେବ ନାହିଁ, ଜାରକିନରେ ଦିଆହେବ ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ନିଆହେବ ଟାଙ୍କିରେ, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହିଁ ବରା ହେବ। ସେଟା ବି 1500ରୁ 2000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦିଆହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୂରତା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୂରତା ଯଦି 20 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ସେଠରୁ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ଆଇବ, 2000 ଟଙ୍କାର ଡିଜେଲ ପକାଇବ। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଯିବ, ତାର ଯିବା ଆସିବାରେ 1000 ଟଙ୍କାର ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ରହିଲା, କେତେ ଘଣ୍ଟା ଚାଷ କରିବ ସେ ଚାଷୀ? এই ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲକରେ ମକା ଚାଷକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଚାଷୀ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଧାନ ଚାଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ସାର ସମସ୍ୟା ଯଦି ଦୂର ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସାର ନହେଲେ ଧାନ ହେବନି, ମକା ବି ହେବନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସାର କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦୋକାନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଦୋକାନଦାରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେତେ ରେଟ୍ ସାର, ୟୁରିଆ କେତେ, ଆଉ DAP କେତେ, ଆଉ ସରକାରୀ ରେଟ୍ ତ ଏହା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଟ୍ଟା ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଜଣେ ଲୋକ 7 ଏକର ପଟ୍ଟା ଧରିକି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଦରକାର ଥିଲା 4 ବସ୍ତା DAP, କିନ୍ତୁ ତାର 7 ଏକର ପଟ୍ଟାରେ ସେ 4 ବସ୍ତା DAP ନେଇକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ଆସିଛି 14 ବସ୍ତା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଏଭଳିଆ ବି କାରସାଦି ଚାଲିଛି ଏରିଆରେ, ଏଭଳିଆ ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି ଏରିଆରେ। ତେଣୁକରି ଚାଷୀମାନେ ବି ସବୁ କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ସାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ତ କହୁଛି କୃଷି ବିଭାଗ ଅଛି, ସେ କୃଷି ବିଭାଗ ଯେତେ ବି ଡିଲର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋକାନ ଆଗରେ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ମାରବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଦେଖିକିରି ଲୋକ ସାର କିଣନ୍ତୁ, ଆଉ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ହିସାବରେ ହିଁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ୟୁରିଆର ଦାମ କେତେ, DAPର ଦାମ କେତେ, ପଟାସର ଦାମ କେତେ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଜିନ୍ ପିନ୍ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗାଇଡଲାଇନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ଲୋକକୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ଲୋକ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କଲେ ଆମକୁ ହକ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଯଦି ଏକଜୁଟ ହେବେ, ନିଜର ଚାଷ ପାଇଁ, ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଯଦି ବାହାରିବେ, ଆଉ ଲଢ଼େଇ ଯଦି ନ କରିବେ, ବାହାରିବେ ନାହିଁ, ଲଢ଼େଇ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସରକାର ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଚାଷୀକୁ ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏ ମାରିବା ନୀତି, ଯଦି ବି ରାସାୟନିକ ସାର ସରକାର କହୁଛି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିବାଟା ଚାଷୀମାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରିଥାନ୍ତା। ତା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଉପାୟ ବାହାରି କରିବ। ତାପରେ ତାର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବେ। ରାସାୟନିକ ସାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଜୈବିକ ସାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ତିଆରି କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୈବିକ ସାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମାଟିର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମାଟିର ଯେଉଁ
ଉର୍ବରତା ଅଛି ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତି କମବାକୁ ଯାଉଛି, ଉର୍ବରତା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଫସଲ ବି ଭଲ ଭାବରେ ହଉନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ରାସାୟନିକ ସାର ବନ୍ଦ କରିକି ଜୈବିକ ସାରର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ସେଇ ବିଷୟରେ ଚାଷୀକୁ ଆୱାରନେସ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ କିଛି ନ କହିକି ଯଦି ଏଭଳିଆ ଚାଷୀକୁ ମାରିଦେବେ ତାହେଲେ ଏଟା କେବେ ବି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଚାଷୀ ସମାଜ କେବେ ବି ସରକାରକୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଏଇ ଆମର ପେଟ ପାଟନା ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆମର ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇ ଏକମାତ୍ର ଚାଷ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଯାହା ବି ହଉ, ମେଡିକାଲ ହଉ, ସ୍କୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ, ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହି ଖାତା କିଣବାର ହଉ, କି ଆମେ ହାଟ ବଜାର କରବାର ହଉ, ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ହଉ, ସବୁଠି ଆମେ ଏଇ ଚାଷ କରିକି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିର୍ଭର କରୁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦିଆହେବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବାହାରନ୍ତୁ। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରିକି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସହଯୋଗ କରି ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ କେମିତି ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ।